In the last episode, we have built these registers, and in each of these registers, they have the three components, three chips to function as one registers. Two is its storage chips, and one is enabling chips. And now in this episode, we will decode these chips into small functions to study how it's to perform and how its structures functions. And now we have these small NOR gates to demonstrate its organizations. We have these small circuits, and now this chips is 74LS32, and these chips in it have 4 OR gates. Today we will use one OR gates to demonstrate its functionality. Now let's plug in the power. Now we have the power. The first pin and second pin is represent of A and B, and third pin is output. The second pin B is reconnected to its output third pin, and third pin also connected to a LED to demonstrate its states of on and off. Okay, now we have 0 in A and 0 in B, and its output is 0 too. So when we input a 1 current, it's high 5 voltage, and let's see, its output becomes 1, 2. Yes, as we expected. And now when I release these buttons, A becomes 0, but this output 1 also transformed to B as 1. So B now is 1. When I release A, and this time when I didn't release, here is we got A1, B1, and outputs also 1. When I release it, it becomes B1 and outputs 1, and it's latched. And no matter how I reput its A functionality, it will not change the states of its output. So it's latched. So how can we turn off this LED? Now we have a different design. Now we use NOR gate to try to design what we want. That is, turn off the LED when we want to turn it off. Okay, so here we have 74LS02. This chips contains 4 NOR gates, and here we use 2 of them to construct these circuits. Here, this chip is upside down. Look at here. Here we have its sign of
this is the first pane, and second and third, and this rotate like this. So we see the HT74LS02 data sheet we will find when we make it upside down. Here, the first pane is A, second pane is B, and third pane is output. So here we have A, it's connect to this button. B here is reconnect to this lower NOR gates, the second NOR gates output. Here we have second NOR gates output, and its output, this NOR gates output is connected to second NOR gates input. Here we got it. And we got two NOR gates outputs is represented by this 2 LED. Now, when we connect this current power it up. Here we lighten the upper NOR gate. Now we have in this stage 0, 0 coming into this upper NOR gate, and its outputs 1, and 1 and 0 input, we have 0. When we push this down, 1, 1, when we push this down NOR gates, no matter we push 1 or 0, 1 or 0, it's always is 0. So no matter what we put into this lower NOR gate, it will not change the upper NOR gate. When we input into that, this state is equals to this one, okay? When we input 1 into upper NOR gate, it will becomes the second state. And when we now it's third state, because it is 1, 1. When we didn't push it, it's 1 here, and 1, 0. Here we have 1, and becomes this state. And now, when I release it, it stays latch. Let's do it again. Its upper is output is 1. Inputs into lower NOR gate. When we put 1, it becomes 0. So the lower becomes 0. 2. So it's input 0. 0, 0 states outputs 1.
So it outputs 1 into upper states. So its latch into the lower states become 1. Now it becomes whatever we put input into upper NOR gate, it will let the lower NOR gate states 1. So it's latch. It's called SR latch, and its symbols in diagram is here, like this. So it is it. 上一期视频中，我们已经讲述了，这个寄存器的构成和它在这个 bus 结构中的组成。这一期我们将会讲解这个寄存器是由这个3个芯片组成的，2个是寄存作用，2个芯片是有寄存作用。75LS173是寄存作用，然后774LS245口误啊，74LS173是寄存作用，74LS245是使能作用。这里有2个是寄存作用，1个是使能作用。那么这一期我们就会讲解这个基础的部分，我们是怎么组成这个寄存器的。这里我们尝试用货门来构造一个简单的寄存装置，来存储我们想要存储的数值。这里我们用 LS74LS32 芯片，这是一个有4个货门组成的，有4个货门的芯片。我们这里使用了其中的1个货门来展示这个货门这个电路，我们在这里设计的电路。那么 A、B 这个输入部分是一个第一个正角和第二个正角 ，B 正角再次连到了它的输出部分，第二个正角 B 连到了第3个正角输出部分，第3个正角也用这个 LED 灯来显示我们的这个结果。接下来我们要连接这个线路到电源上。我们连接电源的时候，我们可以看到它是关着的，因为 A 和 B 都是0，所以输出也是0。这里我们 A 第一个正角是0，没有连着任何电源，因为这里有开关，我们还没有按它。这个 B 它也是没有连着任何电源，所以也是0。当我们使 A 等于1的时候，我们期望它的输出是1。那我们按一下 A， 确实它的输出变成了1，正如我们所期望的。当它的输出变成1的时候，它的输出又连着 B， 所以 B 也变成了1。所以现在这个情况就是 A 是1， B 也是1，输出也是1。现在当我们松开这个 A 开关，也就是让 A 等于0的时候， B 依然是1，因为输出也是1，所以它现在是寄存了这个数据。那么我们能不能把它关掉呢？不管我们按多少次这个开关，我们多少次改变这个 A 的数值1或者0，都不能改变 B 是1这个状态，所以我们也不能改变它的这个输出。
那么接下来我们用另外一种设计来设计出关掉这个 LED。那么这个设计就是 SL Latch。SL Latch 在这里，我们用74LS02芯片来构成这一个简单的电路。SL Latch 是 A 正角、B 正角，然后输出第二个 A 正角、B 正角，输出。好 ，A 正角我们连着这个开关 ，B 正角在上面的 NOR gate 的 B 正角是连着第二个 NOR gate 的输出部分，第二个的正角连着第一个的 B 正角连着输入，连着第二个 NOR gate 的输出1、2、3这里，然后第一个 NOR gate 的输出连着这个 LED 灯，然后同时它的输出连着第二个 NOR gate 的输入，这里输入。好，我们清楚了这一个电路。现在这两个 LED 灯分别代表着这个上下的 NOR gate， 下面的 LED 灯代表着下面的 NOR gate， 上面的 LED 灯代表着上面的 NOR gate。好，我们现在把它接入电源。好，现在它是下面的 LED 灯亮，在这里展示的时候，我们是也想要展示这个上面的 LED 灯亮的情况。那么它为什么会亮下面的 LED 灯呢？那是因为它这个里面的这个构件，它们的这个在接触电源的一瞬间，对这个电源的敏感程度快慢是不一样的。我们把它调成上面的 LED 灯是亮的情况。好，上面的 LED 灯亮的情况是这样，下面的 LED 灯刚才我们输入了0，并有了一个1，上面的 LED 灯现在情况是都是0，那么它输出的是1，这里是1。口渴了。好，现在00的时候，它的输出是1。那么，当我们按上面的这个按钮的时候，给上面的 NOR gate 输入一个1，它就会10的状况下，它会A 是1，然后上面的 NOR gate 的 A 是1，B 是0的状况下，它会输出一个0，那么会成为这种情况。对，我们按一下，它就变成了0。然后在它变成0后，我们再尝试一遍啊，我来解释一下。当上面是1的情况下，我们按1的时候，它会输出0。它会输出0。那么输出0之后，下面的这个
NOR gate 会同时被输入0。当同时被输入0的时候，它会输出1。所以下面的 NOR gate 它的输出是1。那上面的 NOR gate 现在情况是两个输入都是1，两个输入都是1的时候，它会变成0。OK， 那么这种情况下，它下面的 NOR gate 它就 latch 了，因为不管你在上面的 NOR gate 上面输入1或者0，都不能改变下面的这个 NOR gate 它1的这个状况，因为在下面是1的时候，它对上面 NOR gate 的输入一个输入是1，所以当一个输入是1的时候，你不管输入0或者1，它的输出总是0。上面的 NOR gate 0输入到下面的 NOR gate 0，况且你不对它进行任何输入的话，你无法改变下面 NOR gate 的现状。只有当你输入的时候，它才会改变。那么我们能不能用一个开关来控制它的这种两种状态呢？接下来我们要做的就是这件事。在这里我们要强调一下，这个 SR latch 在这个图纸的电路图纸上的表示方式是用这种符号来表示。Алдыңғы реткі бөлімде біз мына register тіркелу қайтып мына компьютердің ішінде қызмет өтейді, бір-бірімен қайтып хабарласады, соны айтып кеттік. Ал енді мына реткі қысымда біз осы бір register, бір тіркелуді мына 3 чептен құралған. Ал енді бұның 3 чептің екеуі бір-бірімен ұқсас. Бұның ролы осы информацияны осы тіркелуге сақтау, тіркелту. Ал енді бір мына чептің ролы осыны мына бас мына төк жолына, бас деймін ғой, көше жолына мына информацияны шығару және шығармауды басқару, контрол қылу ролы болады. Ал енді біз осы реткі қысымда, осы реткі бөлімде біз мына осы 74EOS173 осы чеп қайтып құралғанын түсіндіріп шығарамыз. Ең негізгі түрінде қайтып құралғанын түсіндіріп шығарамыз. Мына жерде біз мына өте оңай немесе деген қақпадан жаңа әдеттегі мына төк жолын құрып шықтық. Міне біздің жерде істеткеніміз 74EOS32 чеп. Бұл чепте 4 немесе қақпасы бар. Ал енді біз бұл жерде бір немесе қақпасын істетіп, мына төк жолын көрсетеміз. Бұл немесе қақпаның ерекшелігі мынандай. Мына A1 сигнал екеуде 0 болып кірілген уақытта бұл 0 деген тұжырымды шығарады. Біреусі 0, біреусі 1 болған уақытта бұл 1 деген тұжырымды шығарады. Ал енді бұны көріп кетейік. Біз бұны төкке жалғаймыз. Төкке жалғап жатырмыз. Енді дұрыс болды. Мына төк жалғанған уақытта айтып кетейік. Мына жерде register, мына төк жолы, төк аяғы, мына контролға жалғалулы, светке жалғалулы. Ал енді B төк аяғы, мына жердегі, бұл қайтадан айланып келіп, тұжырым шығару төк аяғына жалғаулы. Екеуі бір-біріне жалғаулы. Ал енді әзір мына жерде A мен B екеуі де 0. Өйткені бұған төк жалғанған жоқ.
nol болған уақытта бұл нөлді тұжырым қылып шығарады. Ал енді біз әзір A-ға бір ток сигналды жіберсек, бұның тұжырымы 1 болып келеді. Ал енді бұның тұжырымы 1 болған уақытта бұл қайтадан айланып келіп, мына B кіргізушіге 1 деген сигнал жібереді. Сонда әзірге бұл жағдай мына A 1 болған, мына тұжырымда 1 болған, соған мына B да 1 болады. Ал енді біз мына A ток жолын мына светті қойып берсек, A 0 болады, B 1 болады. Не болады? Тұжырымы және 1 болады. Біз енді мына A-ға 0 болсын, 1 болсын, қандай сигнал жіберсек де, бұл әзір тұжырымы шығармасы 1 болып тұра береді. Сонда біз қайтып бұны өшіреміз. Тек қана бұны төктен шығарып тастаған уақытта ғана өшіріледі. Мына светті ашып өшірсек де бұл өшірілмейді. Сол үшін біз жаңа бір түрлі жобаны істетеміз. Жаңа бір түрлі жоба. Бұл SR latch деген құрылма. Қазақша айтып кетсек, SR құлпы десек те болады. Өйткені бұл сол сипырды сақтап құлпылап қояды. Біз соны көргені болады. Мына жерде айтып кетсек, бұл мынандай оңай ток жолын әзір біз мына 44 LS02 чептен бұл не қақпасын, бұда 4 не қақпасы бар. Не қақпа дегені мынау, NOR gate. 4 не қақпасына екі не қақпасын істетіп, мына ток жолын құрылдық. Мына жерде айтып кетсек, міне бірінші кірілу, екінші кірілу ток жолы, бірінші кірілу ток аяғы, екінші кірілу ток аяғы, мына екінші NOR gate-тің бірінші кіру ток аяғы, екінші кіру ток аяғы барлығы мына жерде сызылып кетті. Мына жерде көрейік. Мына астыңғы LED, мынаның астыңғы LED, мына үстіңгі LED, мына үстіңгі не қақпасы. Мына астыңғы не қақпасы, міне бірінші ток аяқ. Мына светке жалғанған. Үстіңгінінде, міне, светке жалғанған. Үстіңгінкіде бір светке жалғанған. Ал енді астыңғы ток аяқтың, мына чеп 74 EOS02 мына чеп, бұл бас жағы үсті жаққа қарайды. Не көреміз? Мына жерде бір кетігі бар. Сол бас жағын белгілейді. Айланып келгенде нағыз бірінші ток аяғы мына жақта. Бұлай айланып келеді. Бірақ біз әзір істеткен уақытта мын жақтан істетеміз. Сонда бізге ток жолын жасағанға қолайлы болып келеді. Соған сөйтіп істеткенбіз. Және бұл ток жолын істетіп жатқан уақытта мына резистор, тосқалаушы дейма, резистор, инглишчелеп резистор мен мына LED шырақ сау болу керек. Егер бұда бұзылған болса, кілтипан бар болған болса, бұл ток жолы ойдағыдай істелмейді. Айтып кеттік. Мына бірінші ток аяғы, мына астыңғы не қақпасы светпен жалғаулы. Екінші ток кіру аяғы бұл мына үстіңгі NOR gate-інің шығар ток аяғына жалғанған. Міне біріншісі бір кіру, екіншісі екі кіру, үші мына тұжырма. Мына астыңқыда да біріншісі бір кіру, екіншісі екі кіру, үшіншісі тұжырма. Мына астыңғы NOR gate-дің мына шығармасы LED-діңға жалғанған, және бұл үстіңгі NOR gate-дің мына кіру ток аяғына жалғанған. Міне осылай болып ток жолын түсіндіріп кеттік.
Endi biz buni tökке жалғап ko'ramiz. Мынау астыңғы төгі жанды. Астыңғы LED çıрақ жанды. Не үшін? Өйткені біз әзір мына жерде үстіңгі Norgate не қақпасы жануды қажет қыламыз. Бірақ бұл жерде не астыңғы LED-дің жанды. Өйткені мына 74 EOS 02 чептің ішіндегі құрылманың мына әрбір не қақпасы Norgate мына төкке сезімталы оқшамайды. Сол кейбір бөлімшесі тезірек жанады, кейбір бөлімшелері азырақ жанады. Әзір біз бұны теңшеп үстіңгі çıрақ жанғанға келтіреміз. Ал енді біз мына жерде түсіндіреміз. Бұл не қақпасы Norgate'тің ролы мынандай ерекшелігі бар. А аяқ, төгі аяқ пен Б төгі аяқ екеуде 0 болған уақытта бұл 1-ді көрсетеді. Біреусі 1, біреусі 0 болған уақытта бұл 0-ді тұжырым қылып көрсетеді. Ал енді мына жерде үстіңгі Norgate не қақпасы 1 болды. 1 болғанды бұның 2 төк кіру аяғыда 0 болған, соған бұл тұжырымы 1 болып келді. Бұл 1 болып келгеннен кейін астыңғы мына төгі LED-діңға жалғанған. Ал енді 1 мен қандай төк жолы болсын, 0 болсын, біреусі 1 болса, қалғаны 0 болсын, 1 болсын, бұл барлығы 0 болып келеді. Соған бұл астыңғысы жанбады. Ал енді біз мына үстіңгі 0, мына 2 кірілуі 0, бірақ шығаруы тұжырымы 1 болып тұрған уақытта үстіңгіге 1-ді кіргізсек, бұл кірілуі біреусі 1, біреусі 0 болып келеді. Соған біреусі 1, біреусі 0 болса, бұл 0-ді тұжырым қылып шығарады. Ал енді солдай бола ма? Біз басып көрейік. 1-ді кіргіздік, екеуде 1 болған, біреусі 1, біреусі 0 болғаны үшін мынау 0-ді шығарды. 0-ді шығарғаннан кейін, міне мынандай болды. 0-ді шығарғаннан кейін астыңғы Norgate не қақпасы екеуде 0 болғаны үшін бұл ана екеуде 0 болғаны үшін 1-ді шығарады. 1-ді тұжырым қылып шығарғаннан кейін бұл бір тұжырымы қайтадан барып үстіңгі Norgate не қақпасына 1 болып кіреді. Біз әзір 1-ді басып отырмыз, және 1 кіргеннен кейін бұл 0 болады. Біреусі 1 болғаннан кейін бұның шығарымы 0 болады. Сондықтан әзір біз үстіңгі мына светті қойып берсек те, бұл астыңғы Norgate не қақпасы 1 болып тұра береді. Сонда біз әзір мына жерде светті бас өшу арқылы мынаның сақталуын контрол қылдық. Бұл SR latch. Ал енді біз әзір бір светпен бұл екеуінде басқаралайтын дәрежеге жеткізе алаймыз ба? Соны енді істейміз. Ал енді бұл жерде айтып кететін жеріміз мына төк жол қаритасын жазған уақытта, мына төк жол қаритасын сызып жобалаған уақытта біз осы SR latch мынандай төк жолды мындай сипырмен, мынандай көрсеткішпен белгілейміз. Осы көрсеткіш SR latch'ını белгілейді.